Hello students, welcome to Toppers Tool channel. In this session, we will be discussing KCET sequence and series. With respect to KCET, I have made many more videos on PYQs. So please check the entire playlist link in the description box. You will get almost 35 videos on KCET PYQ mathematics. In this session, we will discuss sequence and series. Every year, you will get one question from this sequence and series. First, we will have synopsis, means basic concepts required to solve sequence and series problems. See here, what do you mean by a sequence? By a sequence, we mean an arrangement of numbers in definite order according to some rule. Sequence andre ಏನು? Sequence is nothing but it's an arrangement of numbers with some definite rule involved in the order. So such an arrangement is called sequence. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A sequence containing a finite number of terms is called finite sequence. ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈನೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. A sequence is called infinite sequence if it is not a finite sequence. Suppose A1, A2, A3 be a sequence. ಇಲ್ಲಿ A1, A2, A3 ಅನ್ನೋದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. Then the sum expressed as sum of the terms A1 plus A2 plus A3 ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ that is called series. So A1 ಕಾಮಾ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. A series is called finite series if it has got finite number of terms. ಅಂದ್ರೆ finite number of terms ಇದ್ರೆ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ finite series ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನ geometric progression ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. A sequence is said to be geometric progression if the ratio of any term to its preceding term is same throughout. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಡಿನೋಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ GP by A and the common ratio by R. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ D ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು R ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ GP ಒಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, A ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು R ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಆ R ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. AR ಸ್ಕ್ವೇರ್, AR ಕ್ಯೂಬ್, AR ಪವರ್ 4. ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. A by R, A by R ಸ್ಕ್ವೇರ್, A by R ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ of GP is given by, general term is given by AN equal to AR power N minus 1. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. For GP, general term is given by AR power N minus 1. Next, the sum of the first n terms of GP, ಮೊದಲ n terms ಗಳ ಮೊತ್ತ of GP is given by Sn equal to AR power N minus 1 by R minus 1. Okay, so sum of first n terms of GP. Sum of infinite number of terms of GP ಇದ್ರೆ, so S infinity is given by A by 1 minus R. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದಾರ ಸಹಿತ. ಸೊ
infinite number of terms, sum of infinite terms of GP is given by A by 1 minus R. A andre first term, R andre common ratio. ಅದೇ ತರ the geometric mean of any two positive numbers A and B is given by, ಯಾವ ರೀತಿ arithmetic progression ಅಲ್ಲಿ geometric mean of A and B is given by A plus B by 2, ಹಾಗೆ geometric mean of any two numbers A and B is given by G is equal to square root of AB ಅಥವಾ G square is equal to AB ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ A, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ G, B ಇವು ಮೂರು ನಂಬರು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ KCT ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ 1 by A into A plus D plus 1 by A plus D into A plus 2D plus 1 by A plus 2D into A plus 3D plus dash 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 1 by A plus N minus 1 into D into A plus N D. ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ is given by n divided by A plus A into A plus N D. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗಮನಿಸಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ A plus D, A plus D, A plus 2D, A plus 2D, A plus 3D. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A plus A into A plus N minus A plus ND ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು KCT ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೋಡಿ, ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ GP ಈಸ್ 4. ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ GP ಈಸ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ A3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A3 ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A3 ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ AR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ nth ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ AR ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು AR ಪವರ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ A3 is equal to 4 ಅಂದ್ರೆ AR ಸ್ಕ್ವೇರ್ equal to 4 ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ AR ಸ್ಕ್ವೇರ್, AR ಕ್ಯೂಬ್, AR ಪವರ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 2 3 4 5. ಸೊ A ಅನ್ನೋದು A ಪವರ್ 5, ಇಲ್ಲಿ R ಗಮನಿಸಿ, R ಸ್ಕ್ವೇರ್, R ಕ್ಯೂಬ್, A ಪವರ್ 4. ಪವರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 6 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A ಪವರ್ 5 R ಪವರ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ AR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 5 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ A ಪವರ್ 5 ಇಂಟು R ಪವರ್ 10 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ AR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 5. ಸೊ ನಮಗೆ AR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಪವರ್ 5. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, 4 ಪವರ್ 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following is an example of geometric sequence? ವೆರಿ ಈಸಿ. geometric sequence ಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ
ನೀವು ರೇಷೋವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವುಗಳ ರೇಷೋ 2/1 ಇಲ್ಲಿ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷೋ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8. So this is the geometric sequence. Yes. Next ನೋಡಿ, the next term of the given sequence 1 5 14 30 55 is ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ 1 5 ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? 4 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 5 14 ಇಲ್ಲಿ 9 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 14 30 ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 30 55 25 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 36. ಸೊ 55 ಗೆ 36 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. It is 91. So option C is the correct one. Next, the first term of GP is 1. First term ಅಂದ ತಕ್ಷಣ E ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1. The sum of the third and fifth term is 90. Sum of third and fifth term ಅಂದ್ರೆ A3 plus A5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನ. A3 ಅಂದ್ರೆ AR ಸ್ಕ್ವೇರ್, A5 ಅಂದ್ರೆ AR ಪವರ್ 4 is equals to 90. This gives you A ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ A ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get A ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ. So it is R square plus R power 4 equals to 90. So ಇವುಗಳಿಂದ R square ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ, R square ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ it's a 1 plus R square equals to 90. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು 90 ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. 2 ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಪ್ಲಸ್ 1 5, 5 into 4 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9, 9 ಪ್ಲಸ್ 1 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಇಂಟು 9 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, KCT 2014 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ an infinite geometric series with first term A and the common ratio geometric ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ R. If the sum is 4 and the second term is 3/4, then A is how much, R is how much ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ A and the common ratio R, the sum is given by sum of infinite number terms. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ A by 1 minus R is equals to 4. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ನಾನು a is equal to 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ r ಅನ್ನ 3/8 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬೈ ಇಟ್ಸ್ 8 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 5/8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 16/5, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, a is equal to 4/7, r equal to 3/7. ಸೊ a equal to 4/7 ಹಾಕಿ r equal to 3/7 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ 4, LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 ಇಟ್ಸ್ ಅ 4/7, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ 7 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ 4/7 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B is also wrong. So A is also wrong, B is also wrong. C try ಮಾಡೋಣ, that is 3/2, 1/2. Okay, so A ಅಂದ್ರೆ 3/2 divided by 1 minus R, it's a 1/2. So it's 3/2 divided by 1 minus half ಅಂದ್ರೆ half ಆಗುತ್ತೆ, half, that's 2 to cancels, 3 ಬರುತ್ತೆ. Option C is also wrong. So you can verify that finally. Fourth one, so a equal to 3 ಹಾಕಿ ಇಟ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ r ಅಂದ್ರೆ 1/4. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 3 into 4/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4. ಸೊ ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KCT 2015 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ GPR 24 and 3 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 24. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 24. ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 3. A5 is 3. Then the sum of first 6 terms ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ A2 is 24. ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದ್ರಿಂದ A2 ಅಂದ್ರೆ AR ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು 24. A5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ AR⁴ is equal to 3 ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ S6 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ AR⁴ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ, AR into R³ ಬರಿತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ AR ಅಂದ್ರೆ 24 ಇದೆ. ಸೊ 24 R³ is equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ R³ ಅಂದ್ರೆ 3/24. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಎಂಟ್ಲೆ 24, 1/8. ಹಾಗಾದ್ರೆ R ಅಂದ್ರೆ R ಈಸ್ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1/2³ ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ R³ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/8 ಆದ್ರೆ R ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, A ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ AR ಅಂದ್ರೆ 24 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ A into 1/2 is equal to 24. ಹಾಗಾದ್ರೆ A is equal to 24 into 2 ಅಂದ್ರೆ 48. ಸೊ A ಅಂದ್ರೆ 48 ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, A1 minus R⁴n by 1 minus R. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, A ಅಂದ್ರೆ 48, 1 minus 1/2, 6 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮ್ S6 equal to 1/2⁴ divided by 1 minus 1/2. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, 48 into 1/2⁴, 2⁴ ಅಂದ್ರೆ 64 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 64 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 63/64 divided by 1 minus 1/2 ಅಂದ್ರೆ 1/2. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, 48 into
63 by 64 into 2 by 1. So simplify. So 16 3s are 60 48, 16 4s are, so 2 1s are, 2 2s are. So option ಗಮನಿಸಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 3 3s are 9, 189 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 189 by 2. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, KCET 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು nth ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ. ಮೊದಲು nth ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ an ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by 1 plus 2 plus 3 up to n. This is your nth term, not sum. Okay, sum ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ n ಪ್ಲಸ್ 1 2n ಪ್ಲಸ್ 1 by 6. Okay, sum of the squares of first n natural numbers. ಅದೇ ತರ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಪ್ ಟು n ಅಂದ್ರೆ n plus 1 by 2. So ಇಲ್ಲಿ n plus 1 cancels, 2 1s are 2 3s are. So answer nth term ಅನ್ನೋದು 2n plus 1 by 3. This is your an. ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು sum of first n terms ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, SN, sum of first terms, n terms is nothing but it is sum of, that is AN. Okay, so or AI ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು, ಸೊ ಅಥವಾ AK ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. K is equal to 1 to n ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, it is K is equal to 1 to n, 2n plus 1 by, that's 2k ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, 2k plus 1 by 3. ಇಲ್ಲಿ 1 by 3 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮೇಷನ್ k is equal to 1 to n, 2k plus 1. So 1 by 3 ಇದನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, 2 into summation k is equal to 1 to n k plus summation 1 k is equal to 1 to n. So 1 by 3, 2 into ಇಲ್ಲಿ k equal to 1 2 3 up to n ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು 1 plus 2 plus 3 up to n ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n, ಸಮ್ ಆಫ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ n plus 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಅನ್ನ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 1 plus 1 up to n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ 2 to cancels, it's 1 by 3 n into n square plus 1 into n plus n. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇದು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2n ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ n ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ n by 3 n plus 2. ಸೊ n by 3 n plus 2. Yes. So option C is the correct. Okay. Next ನೋಡೋಣ, n by 3 n plus 2. Yes, correct one. Next ನೋಡಿ, interesting one, KCET 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, if A B C are
ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ 2 ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ, ಅವು 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, y is equal to square root of x z. y is equal to square root of x z ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ y square is equal to ನಾವು x square, that's x z ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ. ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ವೈ ಪವರ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಝೆಡ್ ಪವರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ y ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಝೆಡ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಎಸ್, ಇವಾಗ which is equals to x ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ b ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, b ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ 2 ಇದೆ. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ. y ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ y ಪವರ್ ದಟ್ z ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, x power half z power half whole power c minus a into z power a minus b ಅಂದ್ರೆ a plus b by 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. x power a plus c minus 2c by 2 x power ಇದು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಝೆಡ್ ಪವರ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ 2, ಝೆಡ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2a ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ 2c ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ 2, ಪವರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ 2. ಅದೇ ತರ ಝೆಡ್ ಪವರ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2a ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ 2. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಪವರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, KCET 2019 ಅಲ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ GP ಈಸ್ 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ A3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A3 ಇಸ್ 9 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಇದೇ ತರದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಆಸ್ಟ್ ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಎ ಆರ್ ಪವರ್ 5 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ 5 ಇಂಟು ಆರ್ ಪವರ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 5 ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ 9 ಪವರ್ 5. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 5, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಪವರ್ 10. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, KCET
22 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಫ್ A1 A2 A3 dash 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 AN is a GP geometric progression and A3 by A1 is 25, then A9 by A5 is equal to ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, A3 by A1 ಅಂದ್ರೆ 25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ A3 ಅಂದ್ರೆ AR ಸ್ಕ್ವೇರ್ by A1 ಅಂದ್ರೆ A ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಸೊ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ A9 by A5. ಸೊ A9 by A5 is equals to, ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, AR ಪವರ್ 8 by AR ಪವರ್ 4. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ GP AN ಅಂದ್ರೆ AR ಪವರ್ n minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, R ಪವರ್ 8 by R ಪವರ್ 4 ಅಂದ್ರೆ R ಪವರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 ಪವರ್ 4. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B is the correct one. Next ನೋಡಿ, KCET that CET 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ if n is equal to 20 factorial, then 1 by log n to the base 2 plus 1 by log n to the base 3 plus 1 by log of n to the base 3 up to dash 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 plus or minus ಅಲ್ಲ ಇದು, plus 1 by log of n to the base 20 is how much ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ನಾವು ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಬಿ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1 by log n to the base 2 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಹೀಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by ಲಾಗ್ ಎನ್ ಬೇಸ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು ನಾವು. ಸೊ ಗಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ log of 2 by log n, second term log of 3 by log n, log of 4 by log n, ಹಾಗೆ plus so on, log of 20 by log n, which is equals to, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲಾಗ್ n ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಗ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ 4 ಅಪ್ ಟು ಲಾಗ್ 20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲಾಗ್ m ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ n ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ mn ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು ಅಪ್ ಟು 20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ which is equals to log of 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 4 ಅಪ್ ಟು 20 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 2020 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ 2020 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2020 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ 2020 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನಾವು ಎನ್ ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, 2020 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು CET 2007 ಮತ್ತು 2008 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೇ ತರದ್ದು. 1/2 into 5, 1/5 into 8, 1/8 into 11, so on up to 1/3n minus 1, 3n plus 2. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ, 2, 5, 8 ದೇ ಆರ್ ಇನ್ AP. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀರೀಸ್ದು. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ 1/a into a plus d plus 1/a into a plus, that is 1/a plus d into a plus 2d. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇದರ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a into a plus nd ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ d ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 into n. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 plus 6n. ಸೊ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 plus 6n. n divided by 4 plus 6n. Option C is the correct one. ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ, ಇದು CET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ 2004 ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ Sn equal to 1, Sn ಅಂದ್ರೆ sum of n terms of this series, then what is 6 Sn ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 6 times of Sn ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Sn ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಪ್ಲಸ್ n, ದಟ್ ಇಸ್ a ಇಂಟು a ಪ್ಲಸ್ nd ಅಂತ. ಸೊ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 5 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 5n ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ 6 Sn ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ 6 ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 6 into Sn is equal to n divided by 6 plus 5n. So each answer ಬರುತ್ತೆ 6 Sn is equal to. So this is all about sequence and series. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ CET ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅದರ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.